میں اس وقت اسلام آباد کے مضافات میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں پنڈ ملکہ میں لانس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کی قبر پر ہوں۔ یہ ہماری پاک فوج کا ایک ایسا جوان کہ جس نے اپنے ملک و قوم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس بہادری کے ساتھ کہ اس کی بہادری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا۔ 18 دسمبر 1971 کو جب لانس نائک محفوظ شہید اپنے محاذ پر تھے اور باغا سیکٹر میں جب ان کو ایڈوانس کا حکم ملیا تو اس وقت روشنی اس قدر تھی کہ دشمن ان کی نقل و حرکت کو بخوبی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک سٹیج پر جہاں پر کہ مشین گنر جو کہ ان کے ساتھ تھا، جو کہ شہید ہو چکا تھا، اس کی گن لے کر وہ گولیاں برساتے رہے دشمن کے مورچے کے اوپر، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں سے مشین گن سے بڑی افیکٹولی فائر کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، تو انہوں نے قریب پہنچ کر اور پھر کھڑے ہو کر بھاگ کر انہوں نے اس مورچے کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں پر اس مشین گنر کو گردن سے دبوچ لیا۔ اس دوران میں ان کی ٹانگ جو ہے وہ بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی قریبی ایک بم پھٹنے پر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دشمن کے اس گنر کا گلا اتنی سختی سے دبوچے رکھا کہ آس پاس موجود دوسرے فوجی جو کہ دشمن کے تھے، جنہوں نے ان کے اوپر برچیوں سے اٹیک کر دیا تھا اور بری طرح شدید زخمی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ساتھی کو ان کی گرفت سے نہیں بچا سکے اور نہیں نکال سکے، اور شہادت کے بعد تک ان کے ہاتھ اتنی سختی کے ساتھ اس گنر کی گردن پہ تھے کہ چھڑانا مشکل تھا۔ یہ سب مارکا جو ہے یہ دشمن فوج کا کمانڈر 3 لائٹ انفینٹری سکھ ریجمنٹ جس کے ساتھ اس وقت مقابلہ تھا، ان کا ایک افسر لیفٹیننٹ کرنل پوری جو ہے وہ اپنی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان الفاظ میں جب سیز فائر ہوا اور اس کے بعد دشمن نے خود آپ کی جسم کو اٹھا کر تو حوالے کیا، اور ان الفاظ میں اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی پوری سروس کے دوران اس سے زیادہ بہادر نوجوان نہیں ہوتا، اور اگر یہ میری فوج میں ہوتا تو میں اسے بھارتی فوج کا سب سے بڑا اعزاز دیتا۔ ایکنالج کیا گیا ان کی بہادری کو بھی پاکستان فوج کا سب سے بڑا نشان بہادری دے کر، جسے نشان حیدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پاک فوج کے پہلے جوان ہیں جنہوں نے کہ نشان حیدر حاصل کیا۔ میں اس وقت ان کی قبر مبارک پر ہوں اور میرے ساتھ ان کے بھائی ہیں محمد معروف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، مہربانی۔ پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو کہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور وہ اللہ کے ہاں سے اپنی روزی پاتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ ہمارے حاجی میر عالم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مردہ ہے؟ تو وہ مردے سے آتی ہے، زندے سے نہیں آتی ہے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا ہوا ہے، کتنا فرق تھا آپ لوگوں کی عمر میں؟ عمر میں 2-2.5 سال کا فرق تھا، زیادہ فرق نہیں تھا۔ آپ دونوں فوج میں تھے؟ دونوں فوج میں تھے۔ میں 60 میں بھرتی ہوا ہوں، وہ 62 میں بھرتی ہوئے ہیں، 2 سال بعد۔ تو شرارتیں بچپن سے؟ بچپن میں ویسے شرارتی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شرارتی بہت تھا اور طاقتور انسان تھا، طاقتور بچہ تھا، اپنی مطلب ہے کھیل کود میں نمایاں کارکردگی تھی اس کی، گائیڈ لائن دیتا تھا بچوں کو۔ اور کبھی آپ سے بات ہوئی ہو کہ انہوں نے ذکر کیا ان کو شہادت کا کوئی شوق جذبہ؟ ایک دفعہ ہم دونوں بھائی، ہماری والدہ بھی ساتھ تھی، ہم گندم کٹائی کر رہے تھے، تو ہم دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو ایک بزرگ ہمارے گاؤں کے، سلطان نام تھا ان کا، وہ بیل چراتے چراتے ہمارے پاس پہنچ گئے، ہمارے پاس پانی تھا، پانی آ کر پیا، تو مجھے کہا انہوں نے کہ معروف آپ کا دادا بہت بہادر تھا، وہ جس میں میدان میں اترتا تھا تو وہ میدان دیتا نہیں تھا کسی کو، تو آپ کا والد بھی بہت بہادر تھا، تو آپ لوگوں نے تو بالکل مطلب ختم ہی کر دیا ہے، کیونکہ ہم اس وقت میری عمر 14-15 سال تھی، اس کی عمر 12-13 سال تھی، تو ہم لوگ کوئی کام میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ محفوظ وہاں بولا، انہوں نے کہا بابا جی ہم چھوٹے ہیں، کبھی وقت آیا تو بتائیں گے۔ یہ بات اس نے اس وقت بڑے وثوق سے کے ساتھ کہی تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب لانس نائک محفوظ شہید کی شہادت ہوئی ہے، آپ بھی اس وقت محاذ جنگ پہ تھے؟ میں اس وقت کرگل سیکٹر میں تھا، محاذ جنگ میں تھا اس وقت میں۔ تو آپ نہیں پہنچ سکے؟ میں نہیں پہنچ سکا، مجھے اطلاع لیٹ ملی ہے، مجھے خط لکھا گیا، تار بھیجا گیا، مگر مجھے لیٹ ملی ہے اطلاع۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں اور ہم ان کی زندگی کا، آپ تو اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ میں بالکل چشمدید وہ واقعہ کیا ہے؟ جب نشان حیدر کا اعلان ہوا تو مجھے کرنل صاحب نے خود بلا کر، خبروں میں جو ہی سنا اس نے بلا کر مجھے چھٹی دی کہ تیرے بھائی کو نشان حیدر ملا ہے، تو چیف آف آرمی اسٹاف آ رہا ہے تو آپ جائیں۔ تو تیسرے دن میں گھر پہنچا تو
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का साहब होकर चले गए थे और सेंट्रल कमांडेंट भी होकर चला गया था। तो मेरी मौजूदगी में 15 पंजाब का CEO आया, उसने आकर फूलों की चादर चढ़ाई, इस्लामी दी। उसने कहा कि ये जगह बहुत तंग है, आम कब्रिस्तान में कब्र थी, तो यहाँ इस्लामी वगैरह मुश्किल से होगी और हमने मज़ार बनाना है, यहाँ मज़ार भी नहीं बन सकेगा, तो ये किसी खुली जगह में हो तो बेहतर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़मीन अपनी है, हम खुली जगह पर कर देंगे। तो लोगों ने मुझे डराया कि गर्मी बहुत है, पता नहीं बीच में क्या हाल है, तो आप लोग शहीद का शहादत के कितने अरसे की बात ये है? कुछ 6 महीने 13 दिन की बात है। जुमे वाले दिन हमने टाइम मुकर्रर किया कि जुमे को कब्र मुंतकिल करेंगे। 30 जून का दिन था उस वक्त, और 30 जून का दिन था, और हमारे कब्रिस्तान के चारों तरफ इतनी सख्त धूप थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। मगर जब हम कब्र उखाड़ने के लिए खड़े हुए तो हमारे कब्रिस्तान पर एक बादल का टुकड़ा आकर खड़ा हो गया और उससे छोटी छोटी बूंदाबांदी शुरू हो गई। बाकी चारों तरफ धूप थी मगर हमारे कब्रिस्तान पर साया था। जब मिट्टी हटाई तो इतनी प्यारी खुशबू आई उससे कि मेरा ख्याल इससे पहले भी हमने नहीं देखी, तो इसके बाद भी हमें महसूस नहीं हुई। और जब वो संदूक को उठाने लगे तो नीचे मैंने हाथ डाला तो ये हाथ मेरा पूरा खून से लथपथ हो गया था। नीचे खून का मतलब है इतनी सारी जगह पर खून था। संदूक बाहर निकाला, चरपाई पर रखा। पहले प्रोग्राम ये था कि जो ही संदूक निकालेंगे तो दूसरी कब्र में मुंतकिल कर देंगे। और जब खुशबू आई तो फिर सारे दलेर हो गए। चरपाई पर रखी तो उसमें वो खून के कतरे गिरने शुरू हो गए चरपाई पर। मुझे किसी ने कहा कि चरपाई पर खून गिर रहा है। मैं घर से प्लेट मंगाकर उसके नीचे रखी और दफनाने तक को मेरा ख्याल 10-12 कतरे खून के उसमें गिरे हैं, जो बिल्कुल ताज़ा खून था, और वही हमने साथ ही मुंतकिल कर दिए कब्र में ही। फिर वो मैंने हाजी साहब से रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि मैं उस वक्त हाज़िर नहीं था तो मैं चेहरा मुबारक देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मैंने चेहरा मुबारक देखा तो उस वक्त वो 2.5-3 इंच दाढ़ी बड़ी हुई थी। हालांकि जिस वक्त शहीद हुए शेव ताज़ी हुई थी उनकी। जब मैंने देखा तो शेव 2.5-3 इंच बड़ी हुई थी और फूल जो उस वक्त निछावर किए गए थे वो उसी तरह ताज़े थे जैसे कि अभी हमने पौधे से तोड़कर ऊपर रखे, इस तरह था। और फिर आपने दोबारा शहीद को यहाँ पे शिफ्ट किया? यहाँ पर शिफ्ट किया शहीद को दोबारा। और यहाँ पर ये तो बड़ी एक ईमानी कैफियत कि आपने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी। मैंने अपनी आंखों से देखा और बिल्कुल शेव बड़ी हुई थी, तरोताज़े फूल थे, खून जारी था। खून तो सारी दुनिया ने देखा ना, यहाँ 2-2.5 हज़ार आदमी जमा हुआ था, सारे सब ने देखा है खून अपनी आंखों से। और वो चरपाई मरने तक वालदा ने मुझे किसी ने उस पर सोने नहीं दिया। वालदा ने उस चरपाई पर, वालदा को बहुत प्यार था? बहुत प्यार था वालदा को। वालदा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने बहुत कोशिश की तो मैंने कहा कि वो जन्नत में गया है, वो जन्नती है, आपको भी जन्नत में बुलाएगा, मगर वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। ज़ाहिर है माँ का दिल। तो उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया जब तक वो जिंदा रहे, चरपाई पर नहीं सोए जब तक जिंदा रहे, हंसे नहीं है वो, मुस्कुराए नहीं है बिल्कुल। उनको कैंसर हो गया था, बहुत कोशिश की, बड़ा इलाज कराया मगर नहीं, बच नहीं सके। इनके साथी क्या बताते हैं? कोई वो उस वक्त साथी इनके यही कहते हैं कि इतनी दलेरी से लड़ा है, ये पैठ की जंग भी दलेरी से लड़ा है, ये दराए तभी तक दुश्मन का पीछा किया इसने। और 71 की जंग भी वो साथी कहते हैं कि इतना दलेरी से लड़ा है। ये जहर है कि टांग काट जाए इंसान की, छाती में ब्रेस्ट भी लगा हो, कंधे पर हो, 4-5 गोलियों का ग्रुप लगा हुआ हो, तो फिर भी वो दौड़ कर दुश्मन के मोर्चे में जाए, ये दलेरी की बात है। मतलब है कमज़ोर आदमी तो नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। टांग मिली ही नहीं है, पता नहीं किस जगह कटी गई, वो नहीं मिल सकी। उस मैनेजर ने मुझे कहा था कि हमने बहुत ढूंढी, हमें नहीं मिली टांग। लास्ट एक महफूज शहीद निशाने हैदर की बहन, छोटी बहन कुलसूम अख्तर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हम 2 बहनें और 2 भाई थे। ठीक है, तो आपका कैसा? सबसे छोटी थी। आपसे ज्यादा कोई प्यार था? हाँ, मेरे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं सबसे छोटी थी ना, तो मेरे साथ वो बहुत प्यार करते थे। तो कैसे अपने प्यार का इजहार करते थे, क्या करते थे, क्या बातें करते थे आपके साथ? बस बचपन में तो इसी तरह आपस में खेलते कूदते थे। जब वो फौज में भर्ती हो गए तो वो स्पेशल मेरी तरफ अलादा ख़त लिखते थे,
जब घर वो मनी ऑर्डर भेजते थे तो मेरे लिए अलग पैसे भेजते थे कि ये मेरी छोटी बहन के लिए। जब छुट्टी आते तो मेरे लिए अलग हर चीज़ लाते कि ये चीज़ें जो ये मेरी छोटी बहन के लिए। आपकी शहादत से पहले इनसे मुलाकात कब हुई? उनकी शहादत से पहले 3 माह पहले वो 2 माह की छुट्टी आए घर। मेरी शादी उन्होंने खुद की। तो इनकी शहादत का कब पता चला था? इनकी शहादत का पता मैं रात को अम्मी के घर ही लेटी हुई थी, अम्मी के पास। तो तकरीबन रात 1 बजे का टाइम था। तो वो वहाँ से फौजी जो है ना वो इनकी मैयत लेके आए तो बत्ती जलाई तो उन्होंने वो ऊपर से जो है ना वो मुँह नंगा किया उनका। तो देखा हमने तो इस तरह पता लगा जैसे सो रहे हैं। इस तरह बाल जो है उनके माथे पे पड़े हुए शेव उन्होंने अगले दिन ही करवाई ताज़ी। कैसा लगता है भाई आपको शहीद हुए और अल्लाह ताला ने ऐसी जिंदा मौजज़ा दिखाया कि इतने लोगों ने देखा कि खून जारी है? वो तो सब ने देखा तो हैरान रह गए ना। सब ने कहा कि हमने वैसे कुरान में तो पढ़ा था, सुना था, मगर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि शहीद वाकई जिंदा हैं। लांस नाइक महफूज शहीद निशान हैदर इस मुल्क का, इस कौम का एक ऐसा बेटा जिसने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया है कि जब तक इस मुल्क कौम में ऐसी जानिसार करने वाले बेटे मौजूद हैं, दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। यही अल्लाह के शेरों का तर्ज से जिंदगानी है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है।